যে ওরা তাবুক যে যিনি ত্রিপুরামথা এবং আইপিএফকে নিজে কাইসা মানে কপাংলাই দंमोन प्रब्लेम के बाहाय जे अ जागाव रेगा सामुं चले माने रेगाव जों खोनागा अ जागाव त्रिपुरामथा शुधु त्रिपुरामथा सिमिना अ जागा निनि टिकेटार बा लिडार नंगौ इनके जोंनि आइपिएफपि नि जारा टिकेटार नि थांनाय दं बरं सब समय थांगा आंकेनो बुटुइ टुटुइ वार्निं सारनिं अबाहाय इनके बिनि परे जों बरंनि जे एमएलए इएम एवं जोंनि जे बरंनि जे पार्टीनि अकाराव दंनाय बरं जानाव कमिटि जों सम्मेलन खायो इनके आरो सम्मेलन खायदानायाव जों जतनि पीएस नि पारमिशन माने थानानि पारमिशन एवं जोंनि आईएस नि पारमिशन जेहेतु आ समय वेकेशन स्कुल बन्द वादैनि दिन इनके जों जेहेतु बन्दनि दिन बा जों स्कुलाव खायनाय माने स्कुलाव कासे रुम नागै खायसिनाय होनो जों स्कुलनि पारमिशन स आईएस नि पारमिशन एवं स्कुलनि हेडमास्टारनि पारमिशन स नाय जों थांताम खायदानायाव बर अरब माने बादा आफोरनो सिमिनो बादा 3 जुन तालनि 6 सालमारि फुंनि दामसि सातामा जराव त्रिपुरामथानि हाबानग त्रिपुरामथानि फासिंति कासा प्रेसमिट खलायजाखा थानाय जुन तालनि 6 सालमारिनि हर गन्दा तैसा हांकरनि पाखि कामिव बुलायमानतै ककनारखा त्रिपुरामथानि YTF बदलनि तां अक्रा दहिन्द्र त्रिपुराते सरजय त्रिपुरा बर कक सिलसालायखा थानाय 6 सालमारिनि हर गन्दा तैसानि IPFT नि कासको चरणबासी त्रिपुरानि बिसिंतै त्रिपुरामथा बदलनि YTF नि आदंरक अबि त्रिपुरानि नग हरदि बर थांगै नक हुक सबाय सुक्रु खायै नकनि चुकु जिबा साइरां तलांगै थांग ते मालखुंबो हायनो सबाय कलांगो हिनै कक्सिल जाजांमानो तै कायसा प्रेसमिट खलायलेखा जिनि स्रां जाति ते कक त्रिपुरा जिनि इलेक्ट्रनिक मीडिया तिनि जों ससियलिस्ट नाइन माब्लिक त्रिपुरामथा ब्लक तथा विभागीय कमिटि जों कायसा प्रेसमिट खालायनानै बाददोंखा थांनाय जोंनि YTF नि वारियर्स अबि कुमार त्रिपुरानाव 6/6/2025 नि हरनि 10टा समायाव बिनि न'आव थाङै आक्रमण खालायखा IPFT नि प्रेसिडेंट चरणबासी त्रिपुरा बिनि न'आव आक्रमण खालायो मानै खनै बांस समस्त किछु गाड़ी হইতে রাং ৯৫,০০০ টাকা লুট খাই তুমি ফিকা এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রেস ফাইনা নাকা এরপরে বনি দল বল লাগাই বিভিন্নভাবে হুমকি ধমকি এছাড়াও তিনি অঙ্গ কল রেকর্ড যে বিনি দল বল রিঙ্গै তিনি अबि त्रिपुरा ते हिरण त्रिपुरा नो आक्रमण खालायनानै बागै रिंमानि प्रमाण दंसिनो बनायदि ताकते खौरां बिनि राजनीतिक IPFT नि प्रेसिडेंट नङै मानबो जिनि त्रिपुरामथानि वारियर्स न जिनि त्रिपुरामथानि लिडार न साधारणत रेगानि किसिसा समस्या न तयै তিনি এরকম ভাবে বিন্দু হামলা जों साइ माखाते अबि त्रिपुरानि मार्फत हইতে एलाकाबासी हইতে अबि त्रिपुरा नगर रेगा काम बिनि रेगा काम चलियो ओ रेगा थायो 5 दिन नि रेगा ओ रेगा थायो तिनि बिनि IPFT बुरनो काम खाया बादे जाते रां रुनानै बागै तिनि कोनो चाप सृष्टि खायो सेसे किन्तु चाप सृष्टि खाय पाइबो प्रेजेंट रिया विभिन्न भावे चाप सृष्टि खायका जे जगह निने पंचायत सचिव दङ वुमेन मेट्स दङ GRS दङ बहु सम्पूर्ण भावे दायबद्धता दङ ओ जगह तिन अबि त्रिपुरानि थायो कोनो अंग गरै बहु विभिन्न भावे एलिगेशन रखा आक्रमण खालायमानि परिब बहु आबार सिनि वारियर्स न धमकी समकी खालाये कोनो भावे निरापत्ता खालायनायनि चेष्टा खालायनाया जों थाना द्वारस्थ मावखा ताकते खौरां एरपरे बड़ IPFT तरफ থেকে प्रेम साधन त्रिपुरा ते चरणबासी त्रिपुरा प्रेसमिट खालाय साखा जिनि त्रिपुरामथासे बंनाय आक्रमण खालायो होननाय मिथ्या एलिगेशन रगै सम्पूर्णभावे सि बिसिनो प्रशासन जिनि जे पुलिस आधिकारिक दंनाय
बक सम्पूर्णभावे सियो शुभ शुभनि नंगौ थाङा आक्रमण खालाय जों नायो जे आइनगत दिक दिया न्याय বিচারে मानथौ अभित्रिप्राण किन्तु बक बुमान में सन्तुष्ट उंगलिया सोशल मीडिया माध्यमे तिनी प्रेस मिट खालाय रखा थानानो केस रखा बिनि एगेंस्टे आरो जारा ओ काजे कोनोभावे जड़ित करे ओ बहाय वारियर्स रनबतिनि बो केस फासायनानै बागै बिराद भावे राजनीतिक थांना नेखा तिनी जों साइमानो बुमाहाय व्यक्तित्व तिनी राजनीतिक परिचालना खालायतो न तकुते बुकर साइमानो तिनी चरणबासी हायख्लाय आईपीएफटी प्रेसिडेंट बिनी किरकम भावे राजनीतिक गतिविधि ब्राइख्लाय पाब्लिक सम्पर्क बजाय लानाय दं जों तिनी तकुते बुकर बिनी এই রকম রাজনীতি পাবলিক নপুরা হামলা জোর জবরদস্তি মোটেই ভাবে তীব্র মুথা আগামী দিনেও সহ্য খালাইগলাম তাকুতে বুকৰ তিনি সানাং মুসুগো সিপিএম ने राजनीतिक न दोष रुगै बा बीजेपी ने राजनीतिक न दोष रुगै তিনি চরণবাসী বনে রাজনীতি न प्रतिष्ठित खालायनाय नाय ताकुते बुकर नौ नुखना 18 বিধানসভা ने परियो आईपीएफटी बीजेपी बाय কি রকম ভাবে সংঘর্ষ চলে মারি তখন তীব্র মুথাসি করিখো এরপরে নুখনা নাও থানায় লোকসভা নি বিজয় উৎসব রসাবারে হাই জায়গা आईपीएफटी रक जमा खलाय जबरदस्ती भावे बीजेपी नि बिजय बिसोर हामला खलाय काता होते खौर तिनी आं सानाय मुसलमान खलाय हाय तिनी जातिनि बागै जदि सामुंताय तुहा आईपीएफटी तिनी जातिनो सनामनानि जिनि सेपारेट स्टेट तुये कायसा तिप्रासानि अधिकार न तुबि फेनेनि जदि तिनी आईपीएफटी ने हायख्लाय तिनी अबितिर पुरा नाय बखलाय तिनी तिप्रासानि आन्दार खलाय दे विभागीय कैसा प्रेसिडेंट उते तमा खाये बोहाय निरह असहायनि प्र उपने पुरा हमला खालाय नाव खूब लज्जार विषय ताकोते बुकर लासिमा संचा अबन बाय जों तिनि विभागीय कमिटि ओ बिसिनो जों साना नाखा जों प्रतिबार खालाय नाखा आगामी दिनबो खालायनाय एरकम बबे जदि बनि राजनीति बुलाय तुगलाय जदि राजनीति होनगाब्ला आइनगत विभिन्न दिक दिया जों व्यवस्था खालायनानै बय खस्थ ते आणि बिस्कांगो तो डिस्ट्रिक्ट ने त्रिपुरा मुथा डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट काका सरजय त्रिपुरा ते तंगो जिनि त्रिपुरा मुथानि 44 रायमाबिलिनि वाइस प्रेसिडेंट ते गंगानगरनि टीडब्ल्यू प्रेसिडेंट 24 रायमाबिलिनि प्रेसिडेंट टीडब्ल्यू नि ते 24 रायमाबिलिनि वाईटी प्रेसिडेंट तंगैदो बगबो तिनि जानि जा बिबिति रनाय ताकोते को ताव ननि बिस्कांगो जिनि त्रिपुरा সকলকে ধন্যবাদ। আজকে আমরা ত্রিপুরা মুথা পক্ষ থেকে বা আমাদের গণতন্ত্র ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে আজকে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা উপস্থিত হতে বাধ্য করেছেন। তো এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের মধ্যে पार्टी त्रिपुरा मुथा हमारे विभागीय ब्लॉक कमिटी वाइस प्रेसिडेंट माननीय वासुदेव चाकमा एवं उपस्थित आছেন আমাদের মধ্যে ब्लॉक कमिटी त्रिपुरा मुथा রহিন্দ্র ত্রিপুরা सेक्रेटरी एवं उपस्थित আছেন আমাদের মধ্যে वाईटीएफ 24 रेमाबिली 8 नং गंगानगर वाईटीएफ प्रेसिडेंट हमारे तपन रियांग महोदय उपस्थित आছেন আমাদের মধ্যে टीडब्ल्यूएफ 24 नং रायमाबिली निर्मला त्रिपुरा एवं 8 नং गंगानगर ब्लॉक कमिटी प्रेसिडेंट जी कनिता रियांग महोदय एवं अन्यान्य हमारे मध्य सांगठनिक वाईटीएफ एवं टीडब्ल्यूएफ सकले उपस्थित आज के हमारे खूब दुखेर साथे बोलते हैं केनना गत 6/6/2025 तारीखे गंडासरा अंतर्भुक्त पाखी त्रिपुरा पाड़ाय
একটা মর্মান্তিক ঘটনায়। এই ঘটনাকে আমি প্রথমেই এটা নিন্দা জানাচ্ছি। তো দেখো, এখানে আমি বলবো এটা সম্পূর্ণ একটা প্ল্যান মাফিক পরিকল্পিতভাবে সে আমাদের একটা তিপ্রামুঠার যে কর্মী তথা ওই এলাকার একজন আমাদের ওয়াইটিএফের সংগঠনের সেক্রেটারি এবং ওই এলাকার মধ্যেও এবং সংস্থা যেটা আমাদের ক্লাবের একজন সেক্রেটারি থাকা সত্ত্বেও তাকে পরিকল্পিতভাবে তার প্রাণ নাশের জন্য, হত্যা করার জন্য, এই উদ্দেশ্যমূলকভাবে তারা সেদিন সন্ধ্যা 7টায় এখানে চরণবাসী নেতৃত্বে 14টি বাইক বাহিনী এবং সাথে একটা আল্টু নাকি ইকো গাড়ি প্লাস একটা আল্টু নিয়ে প্রায় এখানে 50 থেকে 60 জন যে ক্যাডার বাহিনীকে নিয়ে হঠাৎ করে তার ভারী আক্রমণ করা হয়। তো এখানে আমরা পরিষ্কার বোঝা যায় কি এমন ঠেকা লাগছে, এখানে কি প্রয়োজন পড়ছে যে অবি ত্রিপুরাকে এখানে গিয়ে 40-50 জনে একটা তার উপরে আক্রমণ করা বা অ্যাটাক করা। তো যদি পরস্পর আমরা জানতে পারলাম এখানে গ্রাম পঞ্চায়েতে একটা রেগার বিষয় নিয়ে আলোচনা সমালোচনার মধ্য দিয়ে পোলাপানের কিছু কথা কাটাকাটি ছিল। তো স্বয়ং প্রেসিডেন্ট একজন, সে চরণবাসী ত্রিপুরা, সে সাধারণ মানুষ নয়, একটা দলের একজন প্রেসিডেন্ট সারা গন্ডেশ্বরা রাইমাবিলিটি, উনি একটা পার্টি পরিচালনা করেন। যদি এখানে উপস্থিত উনি যদি না থাকতো হয়তো সাধারণ মানুষের মধ্যে হয়তো ঝগড়া, এটা পরবর্তী সময়ে আমরা হয়তো এটা আলোচনার মাধ্যমে এটা সলভ করা যেত। উনি স্বয়ং থাকা সত্ত্বেও কিভাবে 40-50 জন একটা গ্যাডার বাহিনীকে নিয়ে সরাসরি একজন নিরীহ অপরাধ সে অবি ত্রিপুরার বাড়িতে তাকে হামলা কেমনে করতে পারেন, তার জন্য আমি এটা নিন্দা জানাচ্ছি। এটা পরিষ্কার পরিকল্পিতভাবে অথবা রাজনীতি উদ্দেশ্যমূলক বা প্রণোদিতভাবে তারা এই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেদিনে তারপরের দিন আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে আইপিএফটির পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়াতে তারা এখানে অংশগ্রহণ করেছেন। এখানের মধ্যে তারা আলোচনা আনিছেন বা আলোচনাতে প্রস্তাব দিয়েছেন কি বলে, এ রাজ্যের মধ্যে মাঝবাড়ি কমিউনিস্ট পার্টির রাজত্বে যে সন্ত্রাস চলেছিল এবং যে সন্ত্রাসকারীরা বামফ্রন্ট সরকার ওখানে নাই কিন্তু তাদের সন্ত্রাস রয়ে যাচ্ছে, এটা কাকে বুঝাতে চাইছেন, কাকে জিনিসটা তারা ক্লিয়ার করতে চাইছেন? আমি বলবো এ রাজ্যের মধ্যে শুধু আমরা ত্রিপুরা নয়, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এটা লক্ষ্য করছে। 2018 সময় তখন তো ত্রিপুরা মুঠা আসিল না, তখন তো এই রাজ্যের মধ্যে যে বিজেপি এবং আইপিএফটি ক্ষমতা ছিল 2018 থেকে আজকে অবধি কি সন্ত্রাস চালিয়েছে এটা তো সকলে সারা রাজ্যের মানুষ এটা জানা আসছে। আর আমরা জোর বলে বলতে পারি 2021-এর মধ্যে আমরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মধ্যে আমরা ক্ষমতা গ্রহণ করলাম। তারপরে থেকে কি এই রাজ্যের মধ্যে আপনারা জিজ্ঞাসা করুন, আপনারা দেখুন যে কোনো রাজ্যে যে কোনো এলাকাতে আমরা আজ পর্যন্ত আমরা জোর গলে বলবো আমরা একটা নীতিবাদী, আমরা আইনে আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের নীতি আদর্শ আমরা একটা দলে আমরা ত্রিপুরা মুঠা নামক আমরা নীতিবাদী, আমরা আইনে আমরা বিশ্বাস করি।
আমাদের নীতি আদর্শ আমরা একটা দলের, আমরা তীব্রামুথা নামক, আমরা ভবিষ্যতের আমরা চিন্তা করি, আমরা রাজনীতি করি। কিন্তু এমন না যে আমরা আইনে আশ্রয় নিব না, আইনকে নিজে হাতে তুলে নিব, এই 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 উদ্দেশ্যমূলক আমাদের কাছে নাই। আমরা এখানে এই এলাকার বাসী নিশ্চয়ই জানবেন 2021 থেকে কি অবস্থা চলেছিল। আমরা জোর গলে বলতে পারবো এই এলাকার মধ্যে কোনোখানে আমরা হাঙ্গামা দাঙ্গামা বিভিন্ন মিটিং মিছিলের মধ্যে আমরা অংশগ্রহণ করি, কারোর বিরুদ্ধে আমরা বলি নাই, এই এলাকার আমরা সন্ত্রাস চালি নাই। এরপরে আমরা 2023-এর মধ্যে আমরা নির্বাচনে এমএলএ এখানে নির্বাচিত হয়েছে, তারপরেও আমরা একটা দোকান একটা কাউকে আমরা কোনো কথা বলিনি। আমরা চাইছি এই এলাকার শান্তি শৃঙ্খলার মধ্যে বজায় রেখে আমরা এগিয়ে যাব, এলাকার উন্নয়ন করব। কিন্তু সেদিক দিয়ে 2024-এর মধ্যে এমপি নির্বাচনেও আমরা দেখছি আমাদের এখানে কোনো কিছু সন্ত্রাস ছিল না। আর বিগত দিনে 18 থেকে যেটা ছিল 2023-এ অবধি কি করেছিল বিজেপি এবং আইপিএফের মধ্যে কি দ্বন্দ্ব লেগেছিল এবং এই এলাকার তছনছ এবং এই এলাকার মধ্যে সন্ত্রাস চালিয়েছিল কেবা তারা, এটা আমরা বলতে লাগে না। এটা এই এলাকার এবং সারা রাজ্যের মানুষ এটা জানবে। তার মধ্যে আমরা একটা কথা এখানে বলতে চাই, যে ঘটনা নিয়ে তিনি চরণভাষী ত্রিপুরা, উনি বলতে পারতে একজন প্রেসিডেন্ট হিসাবে এখানে বিজেপি নেতৃত্ব আছে, এখানে তীব্রামুঠার নেতৃত্ব আছে, ওনারাও আছেন আইপিপি দলে, যেটা নেতৃত্ব যারা দিয়েছেন, তারা যদি সিচুয়েশন যদি পরিস্থিতি অন্য ধরনের যদি দেখে, সেই এখানে প্রস্তাব করেছে কি 20-22 দিন আগে থেকে তারা এখানে সন্ত্রাস পরিচালনা করার জন্য, আক্রমণ করার জন্য আইপিপি করে বিভিন্ন দিক দিয়ে, যেমন মিটিং মিছিলে বাধা দানের ক্ষেত্রে অনেক ষড়যন্ত্র করছে। যদি আপনি জেনে থাকেন, প্রশাসন বলতে এখানে আইন আছে, আইনের আপনার প্রার্থী হন নাকি লিখা, আইনে প্রার্থী হন, প্রশাসনের কাছে আপনার নালিশ করুন। যে তীব্রামুথার দলে থেকে আমাদের উপরে আক্রমণ করার তারা টার্গেট করেছে, জানা সত্ত্বেও আপনি এখানে গোপনে রেখেছিলেন কেন? এটা প্রকাশ্য তার নামে কেস আপিল করা, তার নামে কেস দেওয়া হোক। এটা আইনে তারা পরিষ্কার ভাবে যদি অন্যায় করে থাকে, আমরা বলবো আমাদের পার্টি হোক, যে কোনো রাজনৈতিক দলের হোক, আমরা এই যে সন্ত্রাসকারী অন্যায় যদি করে থাকে, আমরা তারে ছেড়ে কথা বলবো না। পরিষ্কারভাবে আমরা বলছি, এটা অজুহাত, তারা রাজনীতি ফায়দা তোলার জন্য তারা এই ষড়যন্ত্র করেছে এবং অন্যায়ভাবে অপরাধভাবে আমাদের উপর তারা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য, তাদের যে অবস্থাটা এটার ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য তারা অযথাভাবে বেআইনিভাবে আমাদের উপর আক্রমণ করে উল্টা তারা কি বলে এটা সোশ্যাল মিডিয়াতে তারা অংশগ্রহণ করেছেন, এই কথা তারা প্রকাশ করেছেন। আমি এখানে বলবো, এখনো আমি বলতে চাই সব দলের, রাজনৈতিক দলের, বরঞ্চ আমাদের দেশে কি অবস্থা হয়েছে, আমাদের বর্তমানে দেশে কি অবস্থা পরিস্থিতিতে রয়েছে, সেদিকে চিন্তা করে আপনারা এগিয়ে আসুন। এসব ফালতু, এসব সন্ত্রাসী এটা ছেড়ে দিন, চিন্তা করুন, দেশের জন্য কাজ করুন। থাপ্পা একটা মিথ্যাবাদী দিয়ে আমার আসুন, আমি এটাই আহ্বান করব। এবং আমরার মধ্যে পরিষ্কার এটা জানিয়ে দিতে চাই, আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে, এই রাজ্যের মধ্যে এই গন্ডাছড়া শান্তি শৃঙ্খলা ছিল আমাদের মধ্যে, এবং এটাকে সন্ত্রাস পরিণত করার জন্য যেইভাবে ব্যক্তিরা এবং স্বয়ং প্রেসিডেন্ট উনি ময়দানে নেমে অপরাধভাবে অন্যায়ভাবে একজন দলগত ত্রিপুরামুথার নেতৃত্বের উপর হামলা করেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি নিন্দা জানিয়ে এটা আমি আপনার মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য আমি অনুরোধ রাখি। আমার আলোচনা এখানে শেষ করেছি। সবাইকে নমস্কার।